弟兄姐妹们，早上好！好，大家平安。平安。感谢神，我们还可以在空中见面。在这个早晨，我们一起来赞美我们的主，因为他是满有怜悯的神，满有恩典的神，他永远坐着为王。我们一起来开声赞美我们的神。满有怜悯和恩典，我投靠在你翅膀荫下。当我回转，你就虽然有哭泣，早晨必欢呼喜乐。主耶和华，主耶和华，满有怜悯和恩典，我投靠在你翅膀荫下。必欢呼喜乐，你坐作为王，到永永远远。谁帮谁反腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，是我的自信和不可的生命。主耶和华，主耶和华，满有怜悯和恩典。我投靠在你翅膀荫下，当我回转，你就虽然有哭泣，早晨必欢呼喜乐。你坐作为王，到永永远远。谁帮谁反腾，我坚定仰望你。你坐着为王。弟兄姐妹，今天是在这个世界，无论有多么的动荡，你的环境有多么的无奈，我们要继续仰望我们的神，因为他坐着宝座上，垂听我们的呼求，他永远是我们生命中的答案。你坐作为王，到永永远远。谁帮谁反腾，我坚定仰望你。你坐着为王，垂听我呼求，是我的信心复活的生命。你坐着为王，垂听我呼求，是我的信心复活的生命。我们进入祷告，主啊，我们感谢你，感谢你的爱，让我们可以再一次的敬拜你、赞美你。主啊，我们在这个早上的时候，我们要敬拜，我们要赞美你，我们要聆听你的话语。求你带领我们今天的团契，让我们的团契可以讨你的喜悦。我们要把前面的时间交在你的大能手中，我们奉靠耶稣基督的圣名求的，阿们。弟兄姐妹，我曾经想过，如果我不是基督徒，我怎么去面对生活压力？可能我会选择把自己关起来，什么人我都不想见，或是我跑到山洞里面，我也不想见人，就自己降火。因为为什么呢？因为每天都要工作，回来还要做家事，忙完家事还要预备明天的事等等。还好啦，我不用做饭，因为我有一个很好的妈妈，她每天都帮我预备好早晚的饭。谢谢你，妈妈。更何况现在经济不好的时候，我们的生活压力更大。
感谢主，因为我是一个基督徒，虽然不算很好的基督徒，但是还 OK 啦。有时候还会乖乖的听牧师传道们的话，听牧师传道们的劝勉和提醒。当我面对生活压力的时候，就让我想起牧师传道们的话说，我不是一个人去面对这些事的，因为有一位又伟大又蛮有能力的神一直陪着我们。阿们。阿们。感谢主，我们可以再一次上帝的话可以给我们力量，让我们可以活下去。我们一起来唱这首歌，蛮有能力，因为在神里面有盼望。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，要住在我里面活着，我宣告在我里面，比世上一切更有能力，我不是这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我永远站立。哈利路亚！有耶稣在我们的里面，我们勇敢的站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，要住在我里面活着，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力，我不是这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有主在我里面，没有惧怕的战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕还能胜有余，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力，我不是这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站我们再一次立，宣告，我宣告在我里面有，比世上一切更有能力，我不是这世界，我靠近耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣在我里面，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立，有耶稣在我里面，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚！把一切的荣耀都归我们的神。弟兄姐妹，我要做一个魔术啊！当上帝创造我们的时候，
我们是像这一杯开水一样很洁白。罪是怎么来的呢？当亚当违背神的命令的时候，以后我们的言语、我们的行为、我们的心思意念，已经把洁白的开水污染了。基督耶稣接着他的十字架流出他的宝血来洗净我们的罪，我们的罪就洗净了。我们要感谢我们的神这么的爱我们。来吧，我们要现在预备我们的心，要把我们的心装满上帝的话。我们一起来唱一首诗歌，预备心来听神的话语。好，我们一起来再唱我美好救主。回想那一刻，曾被爱抱紧，一路有主的旅行，无数破碎伤痕有你抚平，赐我新生命，心灵的安宁。眼中，我胆怯长进，你话语赐我信心。当我抬起头，你不离弃我，紧紧抱住，接纳我。在
主，永远信靠我救主，永远信靠我救主。永远信靠我救主。亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 大家好吗？ apakah semua dalam keadaan baik? 我们在面对疫情的时候，好像我们很烦。 Dalam menghadapi masa pandemik ini rasanya kita begitu repot. 但是我们要感谢神，我们每个礼拜四，我们有这样的机会，能够团契，能够唱诗，能够听神的话。 Tapi masih bersyukur kepada Tuhan sebab setiap hari Kamis kita masih ada dalam persekutuan memuji Tuhan mendengar firman 我 Tuhan. 觉得我们这一些人比其他的人，我们是更有福的，对吗？ Saya merasa dibanding orang-orang yang lain saya ini lebih beruntung, benarkah saudara? 今天我们又再一次的礼拜四的团契。 Hari ini kita kembali masuk ke dalam persekutuan hari Kamis. 那亲爱的弟兄姐妹，我很喜欢用话题来问别人。 Nah, saya suka sekali menggunakan pertanyaan untuk bertanya kepada orang lain. 比如说， Misalnya, 我很喜欢问别人， saya senang bertanya kepada orang lain, 照你来看，你更多为地上的事求想，还是为天上的更多？ coba Anda berpikir, Anda lihat sendiri. Apakah Anda lebih banyak memikirkan perkara yang di bumi ini atau yang di atas sana? 当我问了一些人的时候， Ketika saya bertanya kepada sebagian orang, 大部分的人，他们的答案啊，就是说， kira-kira sebagian besar orang yang menjawab sebagai berikut. 他们说，当然，我所想、我所求的都是地上的事。 Tentu saja yang saya selalu mohonkan lebih banyak hal-hal yang di bumi 我说 tentang kehidupan. 怎么会这样呢？ Saya bertanya, mengapa begitu? 他就问我， Dia lalu bertanya kepada 你 saya, 不是还活在这件世界上吗？ bukankah Anda masih ada di bumi? 难道你没有想地上的事吗？ Masa kamu tidak memikirkan hal-hal di bumi? 哎，我想一下 Saya berpikir sebentar, 啊，他说的也是有道理啦。 benar juga yang dikatakan. 但是我们来看一下， Tapi 是 mari kita- 真的吗？ Tapi mari kita lihat sebentar, benarkah hal itu? 要更多寻求思念上面的事，或者地上的事。 Apakah kita harus lebih banyak memikirkan hal perkara yang di atas atau yang di bumi? 一般来说， Sebagian berkata, 小孩子他们所寻求的是什么？ anak-anak apa yang mereka cari? 啊，他们是很想玩耍啦。 Mereka lebih senang mainan. 啊，现在呀特别呀，现在的科技发达呢，现在有很好的这个电子游戏。 Nah, sekarang terlebih dewasa ini ya lebih banyak game-game dalam handphone, dalam elektronik. 当他们的父母面对经济困难， Ketika orang tua mereka mengalami kesulitan, 当他们父母面对有疾病、有苦难的时候， ketika orang tua mereka dalam keadaan sakit ada kesusahan, 他们小孩子还是一直玩啊， mereka yang anak-anak kecil ini tetap saja bermain. 他才不理你。 Mereka tidak peduli dengan kita. 但是当他慢慢长大了以后， Ketika mereka pelan-pelan beranjak dewasa, 他们就会开始想到父母现在面对困难。 nah mereka mulai berpikir apa yang dihadapi, kesulitan apa yang dihadapi orang tua mereka. 甚至多少时候他们会想办法怎么样来帮助他们的父母， Bahkan sebagian mereka mulai berpikir bagaimana caranya membantu orang tua mereka. 他们要以怎么样的能力来尽他们的本分。 Mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk berperan serta membantu. 同样的， Demikian juga 一个属灵成熟的基督徒， seorang yang bertumbuh secara rohani, 他一定是所求的、所想的都是属灵的事。 apa yang dipikirkan, apa yang diusahakan sebenarnya hal-hal yang rohani. 今天我们要从一段的圣经来看， Hari ini kita akan melihat satu bagian dari Alkitab, 就是从哥罗西书第3章。 dari kitab Kolose pasal yang ketiga. 当我们还没有读这几节的圣经的时候， Sebelum kita membaca perikop ini, 我要做一点点小见证。 saya mau membagikan sedikit kesaksian. 从前我还没有信主， Ketika saya belum percaya Tuhan, 我所追求的，我所想的， yang saya sangat inginkan adalah, 我所做的都是属世的事情， yang saya senang lakukan adalah perkara-perkara yang di dunia ini.
特别以前我是拜拜的， Terutama dahulu saya ini orang yang menyembah banyak. 我常常去庙里面求神给我平安。 Saya sering kali berdoa supaya Allah itu memberi saya kedamaian. Dewa-dewa itu memberi kedamaian. 当我要做一件事的时候， Ketika saya mau melakukan sesuatu hal, 我一定要先看好这个日子好吗？ saya akan melihat hari ini baik atau tidak. 那个日子好吗？ Hari itu baik atau tidak. 我也很喜欢去找算命先生， Saya juga suka untuk mencari seorang peramal. 所以我费了许多的精神体力时间来做这一些没有意思的事 Jadi 情。 saya sudah melewati banyak waktu untuk mencari-cari hal yang sebenarnya tidak berarti ini. 但是感谢神， Tapi bersyukur kepada Tuhan. 当我在1988年的时候，我信了耶稣， Tapi bersyukur kepada Tuhan pada tahun 1988 saya percaya kepada Tuhan. 我接受了耶稣做我个人的救主， Saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. 我明白了上帝的真理， Saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. 我也接受了他的思想。 Saya juga menerima firman Tuhan, 什么 pendapat Tuhan. 什么思想呢？ Pendapat apa dari Tuhan? 就是耶稣的思想。 Yaitu pikiran Tuhan. 但是我还活在世界上， Tapi saya masih tetap hidup di bumi. 我也还会犯罪， Saya masih bisa berdosa. 我也还会倒回老旧的生活， Saya masih bisa kembali ke kehidupan saya yang lama. 想念那一些老旧的东西。 Merindukan hal-hal yang lama itu. 但是当我继续的慢慢的一步一步的跟随神的时候， Tapi ketika saya terus bertumbuh pelan-pelan, semakin baik di dalam 我的 Tuhan. 生命慢慢有改变了。 Kehidupan saya pelan-pelan semakin berubah. 我开始对属灵的事情有了兴趣， Saya mulai ada ketertarikan terhadap perkara-perkara rohani. 我对属天的事是带着盼望来追求的。 Saya mulai menaruh pengharapan untuk menyampaikan permohonan-permohonan saya. 不单如此， Tidak hanya itu, 我也对判断事情我也能够正确。 nah terhadap masalah-masalah saya juga bisa menaklukkannya. 我很快的能够分别这个是属灵的事还是属世的事。 Nah saya juga dengan cepat bisa membedakan ini perkara dunia, ini perkara rohani. 所以现在我们要看圣经哥罗西第3章第1节。 Nah karena itu saudara kita akan melihat sekarang dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. 所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 弟兄姐妹，特别是中文圣经的翻译， Saudara terutama dalam terjemahan bahasa Mandarin, kitab 请 Mandarin. 我们大家注意有2个特别的字， Mari kita perhatikan dua huruf ini. 这个是印尼文没有的， Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada. 请注意这2个字是若真。 Perhatikan kedua kata ini, jikalau benar. 所以刚才第1节讲到，所以你们若真与基督一同复活。 Nah, jikalau benar, di ayat pertama dikatakan, jikalau benar Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus. 这里我们看到强调，如果我们是真正已经与基督一同复活， Nah, lalu lompat, kalau kita benar-benar dibangkitkan bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan 呀 Kristus. ，menekankan ya， kita menekankan. Di sini ada menekankan. Nah，意思说，有的不是真正的。 Artinya, kalau ada, artinya belum benar-benar ada. 如果他这样说，他这样写，若真， Kalau dikatakan jikalau benar, 应该是有一些也不是真。 jadi sebenarnya ada yang tidak benar. 如果你是真正的已经与基督复活， Jika Anda benar-benar hidup bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan 当 Kristus, 然是真正的基督徒了。 pasti baru benar-benar orang 一个 Kristen. 真正的基督徒，真正与基督复活的人， Seorang Kristen yang sungguh, orang yang sungguh-sungguh dibangkitkan bersama dengan Kristus, 他一定所求的、所想的，一定是天国的事。 segala yang dimohonkan, segala yang dirindukan adalah hal-hal yang
yang berhubungan dengan kerajaan Allah. 除非不是真正的， Tapi sesungguhnya bukan demikian. 除非 Kecuali bukan demikian. 我们如果不是真正的与基督一同复活的人， Jika kita bukan benar-benar orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, 那么圣经也没有对我们要求了。 kalau begitu dalam Alkitab tidak ada yang kita mohonkan, Alkitab tidak tidak menuntut kita. 啊，所以呢，圣经没有要求我们要必须的、一定的寻求上面的事。 Kalau begitu berarti Alkitab tidak menuntut kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di 如果我们 atas. 不是真正与基督复活 Kalau 的， kita bukan benar-benar dibangkitkan bersama dengan Kristus. 但是如果今天我们是已经真正的与基督一同死、一同复活的人， Tapi kalau kita saat ini sungguh-sungguh benar mati dan dibangkitkan bersama dengan 我 Kristus, 们不可以不，我们一定要追求思想上面的事。 kita tidak boleh tidak, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. 我们不可以思想地上的事。 Kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini. 刚才哥罗西书第3章第2节说， Tadi dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, 你们要思念上面的事， kamu harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. 不要思念地上的事。 Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi. 什么意思呢？ Apa artinya? 难道叫我们今天活在世界上，我们就不可以想世界上的东西吗？ Nah, kita masih hidup di bumi, masa kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bumi? 好像刚才前面我所说的， Seperti yang sudah saya katakan tadi, 我问了很多的人， saya sudah bertanya kepada banyak orang. 很多的人回答都是他们说我还是想地上的东西。 Banyak orang menjawab bahwa saya masih memikirkan perkara-perkara yang di bumi. 如果这样，这个什么意思？ Kalau begitu apa artinya ayat ini? 不要思念地上的事， Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi. 不要超越思念上面的事。 Jangan melampaui apa yang dipikirkan. 意思说 Perkara-，你住在地上，你可以想地上的事， Artinya ketika kita hidup di bumi, kita boleh memikirkan 但 perkara 是 yang 你 di 不要 bumi. 超越思念上面的事， Tapi jangan melampaui apa yang harus kita pikirkan mengenai perkara-perkara yang di 因 atas. 为我们还住在世界上， Karena kita memang masih hidup di bumi 我们 ini. 大部分都是别人的家长。 Sebagian besar dari kita adalah dalam rumah tangga, kepala keluarga. 我们一定要思想家里的事， Kita harus memikirkan hal-hal di rumah tangga. 我们也要想我们孩子的事。 Kita masih harus memikirkan urusan anak-anak. 有一些还有工作的，也是要思想工作的事。 Sebagian yang masih bekerja juga perlu memikirkan pekerjaannya. 有一些我们的女儿年纪已经30出了， Sebagian dari kita anak-anak perempuannya mungkin sudah berumur 30 tahun. 我们不想吗？ Apakah kita tidak pikirkan 他 dia? 们什么时候能够嫁出去？ Kapan mereka bisa menikah, keluar dari rumah? 我们有儿子， Kita punya anak-anak. 我们儿子的事业成功还是失败？ Apakah pekerjaan mereka sukses atau gagal? 我们不想吗？ Apakah kita tidak pikirkan mereka? 特别现在我们疫情所遇到的困难， Terutama sekarang kesulitan dalam masa pandemik ini. 就是很多人面对经济的困难。 Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. 难道我们不可以想吗？ Masa kita tidak boleh memikirkannya? 不是的， Bukan demikian, saudara. 这里的他的意思就是叫你想地上的东西呀、你不要超过想上面的东西。 Yang dimaksud di sini adalah jangan kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini melebihi perkara-perkara yang di atas. 就是说，寻求上面的事的基本意思， Jadi artinya 我们要寻求 kita harus lebih mendahului memikirkan, memohonkan 最基本的意思是什么？ perkara-perkara yang lebih penting, Mendasar. yang mendasar. 就是很积极的把天国的事放在优先的位置上。 Harus menempatkan perkara-perkara rohani itu lebih utama, lebih prioritas. 或者我们要把我们的注意力集中在永恒里， Kita harus meletakkannya kepada kekekalan, pada pandangan kekekalan. 不是放在短暂的事上。 Jangan melihatnya dari perspektif yang singkat ini. 换句话说， Dengan kata lain, 我
我们可以说，我们要从神的角度来看生命， Kita mau melihat masalah dari sudut pandang Allah. 这就是不要思念地上的事， Inilah artinya jangan memikirkan perkara 要 yang di bumi. 更多的思念上面的 Harus 事。 lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang terkasih, 如果我们真正的与基督一同复活， jika kita bersama-sama dibangkitkan bersama dengan Kristus, 基督的复活是一种更新的生命， kebangkitan Kristus ini merupakan satu kepastian dalam hidup. hidup yang Hidup yang diperbaharui。 diperbaharui. 所以基督徒的生活呢，基督徒的复活呢，就是一种生命的更新， Kehidupan dan kebangkitan orang yang percaya ini adalah sesuatu hidup yang diperbaharui. 不是一种道德的改革， Bukan suatu masa lalu. bukan Bukan satu ini ya reformasi moral， Oh, 也不是一种理论 teori， bukan hanya teori saja. 但是有生命改变的表现。 Tapi benar-benar ada manifestasi yang terlihat, perubahan yang terlihat. 表现从哪里能够看得见呢？ Dari mana kita dapat lihat? 就是从我们的生活咯， Dari kehidupan kita lah. 从我们的一举一动咯， Dari tingkah laku kita. 包括从我们所追念的东西是上面的更多，还是地上的更多？ Juga bisa terlihat dari apa yang kita pikirkan. Apakah kita memikirkan perkara yang di bumi ini lebih daripada perkara yang di 我 atas? 们更喜欢，我们更多做属灵的事，还是世俗的事？ Apakah kita lebih suka melakukan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara duniawi? 比如说以前 Misalnya dahulu, 我不喜欢读圣经， saya tidak suka baca firman Tuhan. 我更喜欢看一些的画报， Saya lebih suka membaca berita-berita. 我更喜欢看一些的小说， Saya lebih suka mendengarkan obrolan novel. 我更喜欢做一些就是世俗的东西。 Saya lebih suka hal-hal yang di bumi ini, hal-hal jasmani. 有时候在我的生活中， Kadang-kadang dalam kehidupan saya, 在众人面前 di hadapan orang, 习惯了讲闲话， sudah terbiasa berkata-kata yang sia-sia, 喜欢讲谣言的话， berkata gosip, 喜欢讲粗鲁的话， berkata yang tidak ada gunanya lah. 这些话没有造就性的， Ini tidak menggambarkan sesuatu yang diperbaharui, nggak bisa membangun ya. tidak bisa membangun. 那我所做的都是属世的东西。 Yang saya kerjakan hanyalah perkara-perkara di bumi ini. 今天也有一些的基督徒是这样的。 Sekarang juga masih ada orang-orang Kristen yang seperti itu. 我到今天常常也会收到一些的视频， Sampai saat ini saya juga sekali-sekali menerima video klip 是谁寄来的呢？ dari siapa? 是教会的弟兄姐妹咯。 Dari jemaat-jemaat di gereja. 他所寄的东西是什么呢？ Apa yang mereka kirimkan? 很多其实我们这些已经信了耶稣的人，我们其实不用去看了。 Sebenarnya sebagai orang Kristen yang sudah percaya kita tidak perlu lihat video klip 如果 seperti 有 itu. 人寄给你，你就马上丢掉了 Jika Anda terima video klip yang tidak berguna seperti itu, langsung saja dihapus. 啊！不要传来传去，传来传去， Jangan diteruskan dikirim kemana-mana. 因为这样的视频它是没有造就性的。 Karena video klip seperti ini tidak memberikan satu pembaharuan untuk kita. 反而使到人家烦恼。 Bahkan mengacaukan sebagian orang. 以前我们的生命方式是做世界上的事的样子， Dulu hidup kita mengikuti contoh-contoh di dunia ini. 我自己初信主的时候， Dulu ketika saya baru pertama-tama percaya kepada Tuhan, 不要以为一个人刚刚信主得到了天堂的护照，就变成很圣洁了。 jangan bayangkan orang yang baru saja percaya itu menerima panggilan surgawi, lalu tiba-tiba berubah menjadi kudus. 所以我还是追求，我还是想地上的东西。 Jadi saya juga masih berdosa, saya masih memikirkan perkara-perkara di bumi 我是 ini. 信主1988年， Saya percaya Tuhan pada tahun 1988. 1990年度的时候， Pada tahun 1990, 那个时候是很流行墨西哥的连续剧的电影。 waktu itu sedang musim telenovela dari Meksiko.
我是其中一个很喜欢看的。 Saya merupakan salah satu orang yang sangat suka sekali nonton telenovela itu. 我好像被那个影片已经迷惑了。 Sepertinya saya sudah terserap masuk di dalam serial telenovela itu. 以前我去买药，我要买我父母的药。 Satu kali saya mau membeli obat untuk orang tua saya, 要去帮自然买。 harus pergi ke toko obat beli. 但是它的时间是刚好有那个墨西哥的影片。 Tapi jamnya persis waktu itu jam siaran telenovela itu. 我甘愿站在那个卖电视的店门口，我站在那边先看一下。 Saya rela untuk berdiri dulu di depan toko itu yang menjual untuk menonton film itu. 你看我疯不疯？ Apakah saya sudah hilang ingatan? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 但是我们并不可以一直下去，一直下去。 kita tidak boleh semakin buruk. 但是我们要有更新， Kita harus semakin diperbaharui. 我们的属灵要更加的成长。 Kerohanian kita harus semakin bertumbuh. 我现在都不曾看这些东西了。 Sekarang saya tidak suka lagi melihat hal-hal seperti itu. 每天我所看的都是新闻，都是新闻。 Sekarang setiap hari yang saya baca, yang saya lihat itu adalah berita. 如果我们是真正的已经与基督一同复活的人， Jika kita adalah orang yang benar-benar dibangkitkan bersama dengan Kristus. 如果我们说我们还是很喜欢玩一些地上的东西， Jika kita masih suka hal-hal perkara-perkara dunia ini, 所想的、所做的， yang dipikirkan, yang dikerjakan, 我们就等于我们不是一个基督徒， sama saja kita ini bukan orang Kristen. 我们是一个挂名的基督徒。 Tapi kita orang Kristen KTP. 我要感谢上帝， Saya bersyukur kepada Tuhan. 上帝的话不断的更新我， Firman Tuhan terus memperbaharui saya. 使我能够不断的读圣经的时候， Sehingga ketika saya membaca firman Tuhan, 我看到圣经很多纠正了我的旧的思想。 terus-menerus memperbarui pikiran saya yang lama. 所以我们看见在3节跟第4节， Mari kita lihat sekarang ayat ketiga dan keempat. 为什么我们不可以思念呢？地上的东西呢？ Mengapa kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara yang di bumi? 第3节说， Ayat yang ketiga 因 berkata, 为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。 sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 保罗在这里提醒哥罗西的信徒， Paulus di sini mengingatkan jemaat di Kolose 让他们应该知道， supaya mereka tahu 我们所领受的生命是多么荣耀，是多么宝贵的生命。 kehidupan yang kita terima itu adalah kehidupan yang begitu mulia, yang begitu berharga. 从前我们曾经被罪恶控制我们的灵性， Dulu kejahatan, dulu dosa mengikat kita 使我们的灵性死了， sehingga rohani kita mati. 使我们在上帝的面前过一个好像死人的生活。 Sehingga di mata Tuhan kita ini mati, sudah mati. Seorang yang mati. 好像已经死了的人， Seperti orang yang sudah mati. 跟神没有什么感觉， Tidak ada rasa apa-apa terhadap 跟神 Tuhan. 没有交通， Tidak ada hubungan, komunikasi dengan Tuhan. 没有 Tidak ada 来往。 rasa, tidak ada pengharapan. 死人不是这样吗？ Bukankah orang mati demikian? 死人能够有什么感觉吗？ Orang mati tidak punya perasaan 能 kan? 够跟你沟通吗？ Tidak bisa komunikasi dengan kita Bukan kan? Tidak bisa. 那个是罪捆绑我们， Itulah belenggu dosa terhadap kita. 但是我们要感谢神， Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. 耶稣基督的死， Kematian Kristus, 使我们能够脱离那极大的死亡。 karena kematian Kristus membebaskan kita dari belenggu kematian dosa. 现在 Saat ini, 我们因着信，而且我们已经与基督一同死，一同复活。 karena iman kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. 从基督，我们领受了新的生命。 Melalui Kristus kita mendapatkan kehidupan yang baru.
这个生命就是基督的生命， Kehidupan baru ini adalah kehidupan Kristus sendiri. 就是基督一同藏在神里面的生命。 Kristus hidup bersama-sama dengan kehidupan kita. 这个生命呢，也就是神给我们的新生命。 Kehidupan yang baru ini adalah juga hidup yang baru yang diberikan Tuhan. 如果我们已经有了这样的生命， Jika kita sudah memiliki hidup yang sedemikian, 基督耶稣已经付上了极大的代价， Tuhan Yesus sudah menanggung harga yang begitu mahal, 救了我们。 menyelamatkan kita. 难道我们还是一直要玩世界上的东西吗？ Masakah kita masih mau berpikir terus perkara-perkara yang di 我 bumi 们 ini? 不可以对世界存着盼望了， Kita tidak boleh menaruh harapan kita kepada hal-hal di dunia 因 ini. 为我们基督徒，我们信耶稣的人， Karena kita orang Kristus, orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada 我 Tuhan. 们基督徒的家乡是在哪里？ Pola pikir kita ada di mana? 我们的家乡就是基督居住的地方。 Yang kita pikirkan itu adalah tempat di mana Allah berada. 如果我们能够明白这个真理， Jika kita bisa mengerti kebenaran ini, 我们一定对世界上的生活有不同的看法。 kita akan punya sudut pandang yang berbeda dengan dunia ini. 我们要做，我们要看什么事，我们是要从神的眼睛来看。 Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, kita pikirkan itu harus dari sudut pandang Allah. 我们要寻求神的旨意， Kita mau mengikuti perintah Tuhan, kehendak Tuhan. 这样呢，我们才能够拒绝地上的物质主义。 Nah, baru kita bisa menolak perkara-perkara yang di bumi ini. Kita baru bisa menolak menolak materiisme。 Materialisme. 当我们从神的角度来看物质的时候， Ketika kita melihat dari sudut pandang materialisme, 我们就会有正确的价值观、 kita punya 你来判断。 nilai pandang yang sendiri. Nilai 如 pandang 果 tersendiri. 我们越多从神的眼光来看这个世界， Jika kita melihatnya dari sudut terang Allah, 意思说就是从神的角度来看生命， artinya melihat dari sudut pandang Allah, 我们多多的渴慕跟神， kita akan semakin merindukan Tuhan. 我们就会能够越与神的心配合得很好， Kita semakin punya hubungan yang baik dengan Tuhan. 我们就能够更多的追求属灵的事。 Kita akan semakin banyak memohon perkara-perkara rohani. 当我们能够有了这个科目的事呢， Jika kita sudah mempunyai kerinduan akan hal ini, 科目什么？ merindukan apa? 比如说，科目现在网络上的主日崇拜， Misalnya kita merindukan ibadah melalui online. 我们要等到礼拜天很久哦，我们很渴慕，快来哦。 Kita begitu menanti-nantikan, menunggu-nunggu hari Minggu. Sudah, aduh, kok rasanya lama 我们 sekali. 渴慕新启示的华语团契， Kita begitu merindukan persekutuan hari Kamis. 我们盼望，我们渴慕，什么时候哈？为什么很久啊？ Kita menanti-nanti kapan sih ya waktu itu kok lama sekali. 我们有没有渴慕每天读圣经？ Apakah kita merindukan setiap hari untuk baca firman Tuhan? 我们有没有渴慕对圣经的认识要更明白？ Apakah kita punya kerinduan semakin mengenal dan semakin mengerti firman Tuhan? 我们在疫情扩散的时候， Di masa pandemik ini, 我们姐妹团契， kebaktian, persekutuan komisi 我 wanita, 们有读经运动 kita punya latihan membaca firman Tuhan. 所以我们每个礼拜我就会发出读一章的圣经， Nah, setiap minggu saya akan mengeluarkan satu perikop Alkitab. 是不是姐妹们？ Bukankah saudara-saudara komisi wanita mendapatkannya? 初开始我也是挑战他们要做作业， Sejak awal saya juga menantang mereka untuk mengerjakan PR. 但是呢，没有一个人愿意做。 Tapi tidak satu orang pun yang ingin kerjakan. 哇，一直祷告， Terus berdoa, 一章一章过去了。 selembar demi selembar berlalu. 后来有我们的姐妹的这位开始了， Kemudian- 有2个人。 Kemudian ada 2 orang pengurus dari komisi wanita mulai memberi respon. 后来感染到3个4个， Kemudian 3-4 orang.
后来不是姐妹的这位了，是姐妹的成员， Nah, kemudian tidak saja hanya pengurus komisi wanita, tapi juga anggota komisi wanita. 也有乐龄的成 Dan 员。 juga ada anggota komisi di UB. 感谢主，今天有10多位的人参加做作业。 Bersyukur kepada Tuhan sekarang sudah lebih dari 10-an orang mengikuti kegiatan ini. 每次我都会发出4题的问答， Setiap kali saya mengeluarkan 4 pertanyaan. 问答是没有从那一章圣经以外的，没有的， Nah, pertanyaannya tidak di luar bagian Alkitab itu. 都是从那一章的圣经。 Hanya dari bagian Alkitab itu. 如果我们仔细的读， Jika kita sungguh-sungguh baca, 当然我们要用一点点我们的头脑啦， sedikit berpikir. 我们去想， Kita pikirkan, 我们去做的时候， kita kerjakan. 有不少的人得到100分哦， Tidak sedikit loh orang yang mendapat nilai 100. 也有人得到40分哦。 Tapi juga ada yang mendapat 40. 所以我要感谢神。 Saya mau bersyukur kepada Tuhan. 我刚刚信主不久的时候， Tidak lama setelah saya percaya kepada Tuhan, 我们姐妹的导师就这样的带领我们这些姐妹的成员度过我们的团契， begitulah caranya komisi wanita membawa jemaatnya semakin maju. 告诉我们要我们做作业， Mengajak kita, memberitahu kita untuk buat PR. 挑战我们做作业。 Menantang kita untuk terus buat 刚 PR. 才我不是说了吗？我刚刚信主，我是不好的， Nah, bukankah saya sudah katakan di depan ketika saya baru pertama percaya 所 saya 以 bukan 我来 begitu 的时 baik. 候呢，要做作业 Nah, pada saat itu saya juga harus buat PR. 啊，要干嘛 Untuk apa? 啊？不来了 Tidak perlu, saya nggak datang deh. 啊，我真的不来， Saya benar-benar tidak datang. 因为我不喜欢做作业， Karena saya tidak suka PR. 要用头脑去想。 Harus pakai otak, putar otak pikir. 但是导师一直问了、劝勉了，为什么不来了？ Kemudian ditanya kenapa sih nggak datang. 后来慢慢我的生命对属灵的东西有了口味， Kemudian pelan-pelan saya mulai punya rasa, punya kerinduan terhadap perkara-perkara 我 rohani. 对属灵的事有了兴趣。 Saya punya hati lah terhadap hal-hal rohani ini. 所以每个星期，以前我们是星期4，后来改到星期3。 Pada saat masa saya itu dimulai pada hari Kamis atau Rabu. 所以每一个礼拜我就来参加姐妹团契， Setiap minggu saya hadir ke kebaktian komisi wanita. 我也参加做作业。 Nah, saya juga datang buat PR. 我们有2个簿子 Kita punya 2 lembar, ，2 buku. 啊，一个你做了以后你交上。 Oh, setelah Anda buat, serahkan. 我们交了以后，我们又拿回我们上次已经交给导师的，带回家又做。 Nah, lalu kita ambil lagi buku yang sudah kita berikan kepada pengajar 所 itu. 以不断这样来操练， Nah, terus-menerus berlatih seperti ini. 我就这样的追求， Nah, inilah permohonan saya. 我就这样的去追求， Oh, beginilah cara saya mengejarnya. 到最后呢，我能够站在这里讲到，也不是说我就是这样出来的， Sampai sekarang kalau saya bisa berdiri di sini berkhotbah, bukan saya tiba-tiba keluar seperti ini. 我就是从那些追求很小的事。 Saya mulai dari cara yang sederhana seperti itu. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudari sekalian. 盼望在我们还以下的年日， Nah, harap ketika kita masih ada kesempatan, ada umur, 让我们真正的，我们说我们是一个真已经以基督复活的人， kalau kita berkata bahwa kita sebenarnya sudah dibangkitkan, hidup bersama dengan Kristus, 我们也应该好像加拉太书第2章20节所说的， kita harus hidup seperti apa yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. 他说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我。”乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我死己。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 但愿弟兄姐妹， Kiranya saudara, 特别在疫情扩散的时期， terutama di masa pandemik 我们 ini, 不是很多时间吗？ kita bukannya lebih banyak waktu kan? 我们有很多的时间，我们有能够更多的来看圣经。 Kita sebenarnya punya lebih banyak waktu untuk membaca firman 我 Tuhan. 们眼睛还好的能够看，
mata kita masih bisa melihat dengan baik. 眼睛不太好的可以听， Kalau yang matanya kurang jelas bisa melalui pendengaran. 我们也可以更多做一个带导的人， Kita juga bisa lebih banyak berdoa, menjadi 就好像 pendoa. 圣经所讲到的亚娜， Seperti yang dikatakan Hana. 她在年老的时候， Di masa tuanya, 她常常在上帝的殿 dia sering berada di dalam bait Allah, 读经祷告， membaca firman dan berdoa. 那就是她的生命， Nah, itulah kehidupannya. 那就是一个追求更多天上的人， Nah, dia adalah orang yang lebih memikirkan perkara yang di 不 atas. 是一个更多追求世上的人。 Bukan seorang yang lebih banyak memohonkan memikirkan perkara yang di bumi. 我们还没有祷告的时候，让我们来唱一首诗歌。 Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan menyanyikan satu lagu. 我已经与基督同钉十字架， Aku sebenarnya telah tersalib bersama-sama dengan Kristus. 单单用中文， Hanya dengan bahasa 因为这 Mandarin. 一首诗歌是很短的， Karena lagu ini sangat pendek. 有在身教诗歌后面的55首。 Ada di dalam buku puji-pujian PPK nomor 55 bagian belakang. 来，我们唱2次。 Mari kita nyanyikan bersama 2 kali. Mari kita berdoa. 天父，我们已经听了你的话语， Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. 求主帮助我们 Tuhan, kiranya bantulah kami 做一个真正已经与基督同死同复活的人， menjadi seorang yang sungguh-sungguh mati dan bangkit bersama dengan Kristus. 让我们愿意摆上自己， Sehingga kami berani bersedia untuk mengorbankan memilih diri sendiri 我们要更多的来想天上的事， untuk memikirkan lebih banyak perkara-perkara yang di atas. 因为我们以下的日子也不多了， Karena waktu-waktu kami di bumi ini juga mungkin tidak banyak lagi. 让我们真正做所有意义的事， Sehingga kami boleh memilih melakukan perkara-perkara yang bermakna. 让我们不要更多的做地上的事。 Supaya kami jangan melakukan lebih banyak perkara-perkara yang di bumi ini. 主啊，我们求主帮助我们。 Tuhan, bantulah kami. 多少时候我们会面对许多的试探， Seringkali kami akan melewati berbagai percobaan. 我们也求主怜悯帮助我们。 Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan dan menolong kami. 当那些懒惰的试探来到我们的时候， Ketika godaan untuk menjadi malas datang, 我们也求主释放那些懒惰的不好的那种习惯， kami mohon supaya Tuhan lepaskan kami dari kebiasaan malas itu. 让我们再一次的看到前面有十字架， Sehingga kami boleh sekali lagi memandang di depan ada salib. 我们已经与基督同钉在十字架 Bahwa 上 kami， sudah mati bersama-sama dengan 因为 Kristus. 现在活着的已经不是在我了， Karena yang sekarang hidup ini adalah bukan saya lagi. 是基督在我里面活着。 Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. 求主帮助， Mohon Tuhan kiranya bantulah kami. 让我们能够活在世界上活得很有意义， Sehingga kehidupan kami di bumi ini adalah hidup yang penuh arti. 让
我们在世界上所做的有意义的。 Sehingga apa yang kami lakukan di bumi ini adalah pekerjaan yang berarti. 但愿神能够看到我们所做的，能够荣耀神， Kiranya Tuhan bisa melihat apa yang kami kerjakan adalah memuliakan Tuhan. 也能够带给别人益处。 Juga memberi hasil yang baik, bermanfaat untuk orang lain. 我们就这样的向你祷告祈求， Demikianlah doa dan permohonan kami 是奉靠耶稣基督的名求的。 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢上帝祝福大家。 Terima kasih, Tuhan berkati saudara. 弟兄姐妹，在马太福音18章20节说，因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们当中。现在我要请大家，我们一起来带着信心呼求我们的神，求神与我们同在，求神的荣耀在我们当中，让这个时代能看见上帝的荣耀，让世人也看见上帝是万能之主，可以依靠的主。我们带着谦卑的心，求神的怜悯。我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你带领今天的团契，求主祝福我们每一个人，可以听完道之后，我们可以行你的道。求你祝福我们，我们把今天的聚会交在你的手中，我们奉靠耶稣基督的名求，阿们。上帝祝福你们。